Hello students, today we are going to learn lesson number 15, materials we use. This lesson is given on page number 100. So open your book on page number 100 and listen carefully the video. Let's recall. First two questions are asked, what is meant by natural and man-made materials? So the materials that we get from nature are called as natural materials which are useful to us, and the material that we make using the natural material are called as man-made materials. Second question is there, make a list of natural and man-made substances you see around you. So if you see around yourself, you will see some things are natural and some things are man-made substances. Suppose if there is milk, if there are vegetables, they are natural. But if there is a chair, there is a fan, there is a window, there is a house, these things are man-made substances. We have learned that a new substance produced by the chemical processing of natural substances is called a man-made substance. So man, according to his usage, man had made different things, and to do these things man used the natural substances. So natural substances are chemically processed and they are converted into man-made substances. Like there is wood. If we went in a forest, there is so many trees. So after using these trees, wood, man made his chair, man made a bed, man made wardrobes using the wood. So wood is a natural substance and a wardrobe or a chair is a man made substance. In this lesson, we will learn about some substances of daily use. So in everyday use, we use many substances that are made using natural substances. So this is a very short lesson, and in this lesson we are going to learn about some useful material. Can you tell which substances were used earlier for cleaning teeth? So for cleaning teeth, we know that in earlier days, means when there is no toothpaste, man uses some plants for cleaning their teeth, as well as man uses some powders like coal powder and all are used for cleaning teeth. What do we use today to clean our teeth? So today, do you use coal powder or some plants parts for cleaning teeth? No, we use a toothpaste. So what is a toothpaste and how it is made is given in short here. We have seen that in older times in India, acacia bark, neem twigs, coal powder, ash, tooth powder, salt, pomegranate rind were used for cleaning teeth. So these things, this list tells us about the olden things that when toothpaste is not invented. Today, however, a variety of toothpaste and tooth powders are used for this purpose. But today there are variety of toothpaste like there is Close-Up, there is Colgate, and so many brands are there in toothpaste as well as tooth powders also. So do you know, in the period prior to 500 BC, in countries such as China, Greece, Rome, toothpaste was made by mixing the powder of bones and shells. So in olden times, means 500 before Christ, in China, Greece, Rome, they had made a toothpaste, but the material they use is the powder of bones and shells, means there is a lot of source of calcium. Toothpaste, of which soap was the ingredient, came into use in the 19th century. But in 19th century, you know that when you use a toothpaste, there is some soap substance. म्हणजे बघा, आपण पेस्ट करतो ब्रशने, जेव्हा आपण पेस्ट अप्लाय करतो आपल्या टीथवर, तेव्हा तोंडात एक फेस तयार होतो. हा फेस जो आहे तो त्या टूथपेस्टमध्ये असलेल्या सोपी सबस्टन्समध्ये, म्हणजेच साबणासारखा एखादा घटक त्यामध्ये ॲड केलेला असतो, त्यामुळे तिथे फेस निर्माण होतो. हे जे सोपी सबस्टन्स ॲड करण्याचं टेक्निक जे आहे ते 19th सेंचुरीमध्ये माणसाने वापरायला सुरू केलं. Later toothpaste was made using a chalk-like material. The first commercial toothpaste was made by the Colgate company in New York City in 1873. So Colgate is the first commercial company which made toothpaste professionally, and the company is established in New York in 1873. So we are going to study about toothpaste.
The principal ingredients of a toothpaste is calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate. Remove the dirt on teeth. So main two ingredients are used while making a toothpaste. There is calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate. These two things are useful to remove the dirt on the teeth. These ingredients also polish the teeth. A certain proportion of fluoride in the toothpaste helps prevent tooth decay. So to prevent tooth decaying, दात किडण्यापासून वाचवण्यासाठी टूथपेस्टमध्ये फ्लोराइड्स ॲड केले जातात. Fluoride is essential for the strengthening of bones and the enamel covering of teeth. So there is a protective cover on teeth which makes our teeth strong. आपल्या दातांवर एक लेयर असतो, एक आवरण असतं ज्याला एनॅमल असं म्हणतात. ह्या एनॅमलला स्ट्रॉंग करण्याचं काम टूथपेस्टमध्ये असलेला फ्लोराईड हा जो कंटेंट आहे त्यामुळे होतं. फाइंड आउट व्हॉट इज द सोर्स ऑफ फ्लोराईड इन अ टूथपेस्ट ऑर टूथ पावडर. So which thing is added to get fluoride in a toothpaste? You have to find it and note down all the information given on a tooth powder or toothpaste container or carton and discuss. So the type of toothpaste or tooth powder you are using regularly, when you will bring a new paste, take out the cover, take out the carton, take out the wrapper of the paste or powder and read all the information given on it. You will come to know that which substances are used to make that paste. So after studying about toothpaste, we are going to detergents. Detergents are also our one part of our life. आपण जे स्वच्छतेसाठी डिटर्जंट्सला मराठीमध्ये अपमार्जके असे म्हणतात. म्हणजेच विविध प्रकारचा पृष्ठभाग स्वच्छ करण्यासाठी डिटर्जंटचा वापर केला जातो. म्हणजे भांडी स्वच्छ करायची असतील, आपलं शरीर स्वच्छ करायचं असेल, कपडे स्वच्छ करायचे असतील, तर ह्या वेगवेगळ्या कामांसाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे डिटर्जंट्स वापरतो. म्हणजे भांडी स्वच्छ करण्याचा साबण, आंघोळीचा साबण आणि कपडे धुण्याचा साबण, हे तिन्ही प्रकारचे साबण वेगवेगळ्या टाईप्सचे आहेत. तर त्याबद्दल आपल्याला थोडंसं अभ्यास करायचं आहे. द वर्ड डिटर्जंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड डिटरगियर विच मीन्स टू वाईप अवे. So detergear is a Latin word and the meaning of detergear is to wipe away, पुसून टाकणे. A detergent is a substance that cleans or wipes away dirt. So detergent is used to clean the surface and it wipes the dirt. Soap nut, that is ritha, soap pod, that is shikekai, soap, washing soda, washing powder, liquid soap, shampoo are all detergents. So you have to bracket this line and you have to write this line that which are the different types of detergent. डिटर्जंट्सचे कोणकोणते प्रकार आहेत, तर डिटर्जंट्समध्ये कोणकोणते घटक येतात बघा. सोप नट, रिठा म्हणजे ज्याला आपण कोकणात किंवा सिंधुदुर्गामध्ये आपण ज्याला रिंगा म्हणतो, हा एक नॅचरल डिटर्जंट झाला. सोप पॉड म्हणजे शिकेकाई, हेअर वॉश करण्यासाठी जे शिकेकाई वापरली जाते. शेंगा अशा असतात, चिंच जशी आपली दिसते वाळवलेली चिंच तशा याच्या शेंगा दिसतात. आपण जर त्या बॉईल केल्या तर शॅम्पूसारखं असं पाणी तयार होतं आणि ते पाणी वापरून हेअर वॉश केले जातात. सोप असेल, वॉशिंग सोडा असेल, घरातल्या चादरी वगैरे धुण्यासाठी वॉशिंग सोडा वापरला जातो. वॉशिंग पावडर, लिक्विड सोप, शॅम्पू आर ऑल detergents. So can you tell what do we use for cleaning our body? So to clean our body we use different soap. आपली त्वचा, आपलं शरीर स्वच्छ करण्यासाठी आपण वेगवेगळे सोप, साबण वापरतो. आता हा साबण कसा बनवायचा ह्याची प्रोसिजर आपल्याला शिकायची. अगदी साध्या पद्धतीने आपण साबण बनवू शकतो. Apparatus. So which things we need a clean glass bottle, water, oil, detergent, etc. So we are going to study how a soap works. साबण कसं काम करतो. आपण साबण घासल्यानंतर कपड्यावरची घाण, मळ कसा निघून जातो. आपण त्वचेवर साबण घासल्यानंतर त्वचा क्लीन कशी होते. साबण नेमकं काय काम करतो हे आपल्याला ह्या पुढच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये बघायचं आहे. आणि त्यानंतर पुढे आपण साबण कसा बनवायचा ह्याच्यासुद्धा पद्धतीकडे जाणार आहोत. सो हाऊ अ सोप वर्क्स, procedure is given here. Take some water in a clean glass bottle. So we are taking water, add some oil to it. So drop a few drops of oil on water, so the oil will float on water.
द लेयर ऑफ सॉईल विल फ्लोट ऑन द वॉटर. शेक द वॉटर व्हिगरसली. जोरात ती बॉटल वर बूच लावायचं आणि जोरात ती बॉटल शेक करायची. आफ्टर सम टाईम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल्स द ऑइल विल अगेन बी सीन फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. जोरात शेक केल्यानंतर ती बॉटल पुन्हा आपण स्थिर ठेवली की त्याचा ऑइलचा लेअर हा पुन्हा वरती तरंगताना दिसेल, फ्लोट होईल. नाव ॲड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्युशन ऑफ अ डिटर्जंट टू द मिक्सचर. त्यानंतर एखादं दुसऱ्या वाटीमध्ये साबणाचं थोडंसं पाणी तयार करायचं. म्हणजे आपल्याकडे जो डिटर्जंट सोप असतो, कपडे धुण्यासाठी जी पावडर असते, ती पावडर एक चमचाभर एक वाटी थोडंसं पाणी घेऊन त्याच्यात मिक्स करायची आणि त्याचे काही ड्रॉप या बॉटलमध्ये ज्याच्यात आपण ऑइल मिक्स केले त्यामध्ये टाका. शेक द बॉटल व्हिगरसली. पुन्हा ती बॉटल शेक करा. यू विल सी दॅट द वॉटर अँड ऑइल हॅव बिकम होमोजिनियस अँड द कलर ऑफ द मिक्सचर ॲपियर्स मिल्की. आपण जेव्हा ह्याच्यात डिटर्जंट वॉटर मिक्स करतो आणि शेक करतो तेव्हा वॉटर ऑइल हे पूर्ण एकत्र होमोजिनियस त्याचं मिक्सचर तयार होतं आणि ते पूर्ण पाणी हे व्हाईटिश कलरचं दिसतं. म्हणजेच काय तर त्या पाण्यामधून आपण वरचा जो ऑइलचा लेयर आहे हा साबणात मिक्स झाल्यामुळे आपण तो इझिली बाजूला काढू शकतो. त्याचा एक साका तयार होतो. याच पद्धतीने जेव्हा आपण साबण एखादा मळलेल्या कपड्यांवर घासतो त्यावेळेला त्या साबणाचे कण आणि त्या मळीचे कण एकत्र येतात आणि जेव्हा आपण पाण्यामध्ये तो कपडा विसळतो त्यावेळेला ते कण कपड्यामधून बाजूला काढले जातात, आपले कपडे स्वच्छ बनतात. व्हाय डज दिस हॅपन? असं हे मिल्की सोल्युशन किंवा वॉटर, ऑइल, सोप यांचं होमोजिनियस मिक्सचर कसं तयार झालं? नेमकी कोणती प्रोसेस होते बघा. द मॉलिक्युल्स ऑफ अ डिटर्जंट आर लॉंग अँड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरंट. सो डिटर्जंटचे जे मॉलिक्यूल आपण ॲड केले, डिटर्जंटचं सोल्युशन, डिटर्जंट पाण्यात विरघळवून तो बॉटलमध्ये टाकला त्यावेळेला त्या डिटर्जंटचे जे मॉलिक्यूल होते ह्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरंट. सो द मॉलिक्युल्स हॅव टू डिफरंट एंड्स. अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जंट होल्ड्स ऑन टू अ वॉटर मॉलिक्यूल ॲट वन एंड अँड अन ऑइल मॉलिक्यूल ॲट द अदर एंड. हे डिटर्जंटचे मॉलिक्यूल काय करतात? एका टोकाला पाण्याच्या कणाला पकडतात, दुसऱ्या टोकाने ऑइलचा जो कण आहे त्याला पकडतात. ॲज अ रिझल्ट द मॉलिक्युल्स ऑफ ऑइल मिक्स विथ द वॉटर. सो वॉटर अँड ऑइल get mixed with each other. This is how soap acts when we wash ourselves of our soil clothes. हेच सेम होतं जेव्हा आपण आपल्या त्वचा स्वच्छ करायची असे, म्हणजे चेहरा धुतो किंवा आपण कपडे धुतो त्यावेळेला त्याच्यामधील साबणाचे कण एका टोकाला पाण्याला पकडतात, दुसऱ्या टोकाने जो मळीचा कण आहे त्याला पकडतात. आणि जेव्हा आपण पुन्हा पाणी आपल्या चेहऱ्यावर किंवा कपड्यांवर अप्लाय करतो तेव्हा ते कण पाण्याबरोबर बाजूला टाकले जातात. म्हणजेच काय तर तो मळ जो असेल तो त्या कपड्यापासून आपल्या चेहऱ्यापासून बाजूला होतो. अवर बॉडी अँड क्लोथ्स बिकम ऑइली फॉर व्हेरियस रिझन्स सच एज अप्लाइंग जेल्स ऑर क्रीम्स, ऑइलिंग अवर हेअर एटसेट्रा. आपली त्वचा, आपले केस बऱ्याचदा ऑइली बनतात. म्हणजे चेहऱ्यावर वेगवेगळे क्रीम्स अप्लाय केल्यामुळे किंवा हेअर ऑइल आपण यूज करतो हेअरसाठी. द ऑइली लेअर स्टिक्स फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अवर क्लोथ्स. हे जे ऑइलचा लेअर जो असतो हा लेअर जो आहे हा क्लोथ्सना पटकन अट्रॅक्ट करतो किंवा क्लोथ्सवर हा लेअर पटकन अप्लाय होतो. सोप इज यूज फॉर रिमूव्हिंग इट. म्हणजे आपण केसात तेल घालून जर जे आपण पिलो घेतो, उशी घेतली आहे, ते उशीचं कवर बघा ऑइली बनतं कारण हे ऑइल त्या क्लोथने ॲब्सॉर्ब करून घेतलेलं असतं. हे ऑइली झालेलं पिलो कवर जेव्हा आपण सोप वॉटरमध्ये टाकतो तेव्हा त्या सोप वॉटरमध्ये हा ऑइली लेअर सेपरेट केला जातो. ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑइल अँड वॉटर, सोप वॉटर स्प्रेड्स इझिली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सर्फेसेस. The property of a substance of spreading on a surface is called surface activity and the substance is said to be a surfactant. ज्या वेळेला आपण हे ऑइली झालेलं पिलो कवर साबणाच्या पाण्यामध्ये डीप करतो, बुडवतो, त्यावेळेला ह्या त्याच्यातला साबणाचे कण काय करतात? साबणाचे कण एका टोकाने पाण्याला पकडतात, दुसऱ्या टोकाने ऑइलला पकडून ठेवतात आणि त्या पिलो कवरमधलं ऑइल जे आहे ते रिमूव्ह केलं जातं, डर्ट रिमूव्ह केली जाते. जो सोपी सबस्टन्स आहे हा त्या संपूर्ण डर्टी सबस्टन्सवर पसरतो. हे जे स्प्रेड होण्याची क्षमता आहे याला सरफेस ॲक्टिव्हिटी म्हणतात आणि ही सरफेस ॲक्टिव्हिटी ज्या सबस्टन्समध्ये असते म्हणजेच आपला सोप जो आहे याला सर्फॅक्टंट असं म्हटलं जातं. डिटर्जंट्स आर सरफेस ॲक्टिव्ह.
वन इफेक्ट ऑफ सरफेस ॲक्टिव्हिटी इज लॅदर फॉर्मेशन. डिटर्जंट हे सगळे सरफेस ॲक्टिव्ह असतात आणि म्हणूनच ते पटकन पसरतात. साबणाच्या पाण्याला बुळबुळीतपणा असतो बघा आणि त्यामुळे ते पाणी पटकन पसरतं. आणखी एक सरफेस ॲक्टिव्हिटीचा आणखी एक इफेक्ट असा तयार होतो, इट फॉर्म्स लॅदर. लॅदर म्हणजे फेस तयार होणे. हा फेस तयार होण्याची जी क्षमता आहे ही सुद्धा सरफेस ॲक्टिव्हिटीचाच एक भाग आहे. आता आपल्याला नॅचरल डिटर्जंटचा काही अभ्यास करायचा आहे. मगाशी मी उल्लेख केला सोपनट, रिठा. ऑन पेज नंबर 101 सोपनट, रिठा अँड सोप पॉड शिकेकाई आर शोन. सो सोपनट म्हणजे ज्याला आपण रिंगा म्हणतो किंवा सोप पॉड ज्याला शिकेकाई म्हटलं जातं, आर द नॅचरल डिटर्जंट्स इन कॉमन यूज. हे दोन्ही पदार्थ निसर्गातून मिळतात, झाडांपासून मिळतात ते, आणि दैनंदिन जीवनात अनेक लोक ह्यांचा वापर करतात. दे कंटेन अ केमिकल नेम सॅपोनिन. या रिठामध्ये, ह्या शिकेकाईमध्ये सॅपोनिन नावाचा एक केमिकल सबस्टन्स असतो. सोप नट अँड सोप पॉड डू नॉट हॅव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्युमन स्किन ऑर ऑन सिल्क अँड वुलन थ्रेड्स अँड क्लोथ. ही शिकेकाई किंवा रिठा जो आहे त्याच्यामध्ये नॅचरल सॅपोनिन नावाचा घटक असतो, ज्यामुळे पाण्यामध्ये ठेवून आपण हे पदार्थ म्हणजे ह्या शिकेकाईच्या शेंगा किंवा रिठा जर आपण घासली की त्याच्यातून साबणासारखा फेस निर्माण होतो. आणि एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य या दोन्ही नॅचरल सबस्टन्सचं की यामधून जो आपल्याला साबणाचा इफेक्ट मिळतो, इट इज टोटली इट डज नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ हार्म टू अवर स्किन. या पदार्थांमुळे आपल्या त्वचेला कोणत्याही प्रकारचा धोका उत्पन्न होत नाही. एकदम स्किन फ्रेंडली असे पदार्थ आहेत. म्हणजे एखादा साबण आपण वापरल्यानंतर आपल्याला जळजळ होणे, ॲलर्जीसारखं होऊ शकतं, पण रिठा किंवा शिकेकाईमुळे आपल्याला कोणत्याही प्रकारची स्किन ॲलर्जी होत नाही. तसंच ह्याचा जो डिटर्जंट इफेक्ट आहे हा सिल्कच्या कपड्यांवर, वूल म्हणजे आपल्या लोकरी कपड्यांना वगैरे हे डिटर्जंट कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे कलर फेड होणे, कलर फेंट होणे वगैरे असं कुठलंही डॅमेज आपल्या क्लोथ्सना, आपल्या स्किनला करत नाहीत. पुढे आपल्याला बघायचे आहेत मॅनमेड डिटर्जंट. मॅनमेड डिटर्जंटमध्ये पहिला येतोय सोप. सोप इज अ मॅनमेड डिटर्जंट विच हॅज बीन इन यूज सिन्स एन्शंट टाइम्स. अगदी जुन्या काळापासून आपण सोप यूज करतो. इट इज बिलीव्ड दॅट सोप वॉज इन्व्हेंटेड इन द वेस्ट अबाउट 2000 years ॲगो. म्हणजे असं समजलं जातं की वेस्ट कंट्रीजमध्ये 2000 years ॲगोपासून सोप यूज केला जातो. इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेअर्ड युझिंग ॲनिमल फॅट अँड वूड ॲश. सो ॲनिमल फॅट अँड वूड ॲश इज यूज फॉर मेकिंग अ सोप. टुडे वी कम अक्रॉस अ व्हरायटी ऑफ सोप्स. म्हणजे आपलं आंघोळीचं साबण आणायला गेलो तर मला वाटतं 50 ते 60 प्रकारचे साबण आत्ता मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. देअर इज लॉट ऑफ व्हरायटी ऑफ सोप्स. सो आफ्टर स्टडिंग अबाउट सोप वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाईप्स ऑफ सोप. सोप्सचे कोणते प्रकार आहेत बघा. आपण घरात सुद्धा 3 प्रकारचे नॉर्मली साबण, 3 किंवा 3पेक्षा जास्तही असतील. म्हणजे आपण आंघोळ करण्यासाठी सोप वेगळा, हेअर वॉश करण्यासाठी शॅम्पू हा सुद्धा सोपचाच प्रकार झाला. आपली युटेन्सिल्स, भांडी घासण्याचा साबण वेगळा असतो. क्लोथ्स, कपड्यांसाठीचा साबण, डिटर्जंट असे अनेक वेगवेगळे प्रकार सोपचे यूज करतो. तर बेसिकली टाइप्स ऑफ सोप्स आर गिवन हियर. हार्ड सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. सो हार्ड सोप is a type of soap which is used for washing clothes. It is a sodium salt of fatty acids. So in a hard soap, sodium salt of fatty acids are used. Soft soap is used for bathing. सो फॉर अवर बाथ, आंघोळीसाठी आपण सॉफ्ट सोप यूज करतो. म्हणजे कपडे धुण्याचा साबण आपण आंघोळीसाठी वापरू का? नाही, कारण कपडे धुण्याचा साबण हा थोडासा हार्श असतो. स्किनला आपल्या इरिटेशन होऊ शकतं, ॲलर्जी होऊ शकते. सो सॉफ्ट सोपमध्ये काय यूज केलं जातं? इट इज अ पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड्स. सो सॉफ्ट सोप is having potassium salt of fatty acids. So fatty acids are used in hard soap as well as in soft soap. But hard soap contains sodium salt and soft soap contains potassium salt. It does not cause irritation of the skin. So potassium salt does not cause any irritation, any damage to the skin. In the hard water of a well or a tube well, soap does not give lather but forms a scum. As a result, soap loses its cleansing property.
ज्या ठिकाणच्या विहिरीच्या पाण्यामध्ये किंवा आपण बोरवेल, ट्यूबवेल म्हणजे बोरवेल, बोरिंगचं पाणी वापरत असू तर ह्या किंवा विहिरीचं पाणी जर आपलं क्षारयुक्त असेल, म्हणजे लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स जर असतील आपल्या वॉटरमध्ये, तर ह्या सॉल्टी वॉटरमध्ये जेव्हा आपण साबण कितीही चांगल्या क्वालिटीचा वापरला तरी त्यामधून लॅदर म्हणजे फेस येणार नाही. इट फॉर्म्स स्कम, असा साका, चिकट साका तयार होतो साबणाचा, फेस येत नाही. म्हणजेच काय, जिथे साका तयार होतो तिथे साबणाची जी स्वच्छ करण्याची क्षमता आहे ती क्षमता कमी होते. सिंथेटिक डिटर्जंट. नाव सिंथेटिक डिटर्जंट्स हॅव टेकन द प्लेस ऑफ सोप. आता तर आपण सोपला सबस्टिट्यूट म्हणून सिंथेटिक डिटर्जंट निर्माण केलेले आहेत. आता सिंथेटिक डिटर्जंट हा प्रकार काय आहे, याच्या आधी आपण बघितले हार्ड सोप आणि सॉफ्ट सोप. हार्ड सोप हे आपण क्लोथ्स क्लीन करण्यासाठी वापरतो, सॉफ्ट सोप हे आपण स्किन क्लीन करण्यासाठी वापरतो. आता तिसरा प्रकार अभ्यासायचा आहे आपल्याला, सिंथेटिक डिटर्जंट. त्यानंतर आपण पाहिलं की पाणी कसं आहे, या पाण्यावर सुद्धा सोप आपला काय क्वालिटी देणार आहे हे डिपेंड आहे. जर आपलं पाणी जर सॉल्टी वॉटर असेल, हार्ड वॉटर असेल, तर त्यामध्ये आपण कितीही चांगल्या ब्रँडचा साबण वापरला तरी तो युजलेस ठरणार आहे. मग हे सिंथेटिक डिटर्जंट हे या हार्ड वॉटरवरचं एक सोल्युशन आहे. काय आहे बघा सिंथेटिक डिटर्जंट. देअर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ प्रोड्युसिंग दिस डिटर्जंट्स. The long structural unit in the synthetic detergents are obtained from raw materials which are mainly fats of kerosene. Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes. Synthetic detergents are used in many types of cosmetics. Synthetic detergents can be used in hard water as well. Synthetic detergent हा प्रकार काय आहे बघा. Synthetic detergents are made using raw materials such as fats or kerosene. फॅट्स किंवा केरोसिन, केरोसिन म्हणजे रॉ केला, आता केरोसिनचा यूज केला जात नसेल. फॅट्स कंटेंट जो आहे हा फॅट कंटेंट यूज करून हे सिंथेटिक डिटर्जंट बनवले जातात. यामध्ये जे रॉ मटेरियल, कच्चा माल वापरलेला आहे त्याच्यावर वेगवेगळ्या केमिकल प्रोसेसेस केल्या जातात आणि यामधून जे सिंथेटिक डिटर्जंट तयार होतो हा डिटर्जंट वेगवेगळ्या कॉस्मेटिक्समध्ये, म्हणजे आपण जे फेस वॉश म्हणा किंवा शॅम्पू यूज करतो यामध्ये हे सिंथेटिक डिटर्जंट यूज केले जातात. सिंथेटिक डिटर्जंटचा एक महत्त्वाचा बेनिफिट हा आहे की सिंथेटिक डिटर्जंट्स कॅन बी यूज इन हार्ड वॉटर ॲज वेल. अगदी क्षारयुक्त पाण्यामध्ये सुद्धा आपण हे सिंथेटिक डिटर्जंट, म्हणजे जिथलं पाणी आपण सिंधुदुर्गात मालवणमध्ये राहतो इथल्या पाण्यामध्ये खूप क्षारांचं प्रमाण जास्त आहे, पण तरी पण आपण फेस वॉश किंवा शॅम्पू वापरला की चांगला फेस आलेला आपल्याला दिसेल. तेवढा फेस तुम्हाला सोपमध्ये आलेला वाटणार नाही, कारण ह्या शॅम्पूमध्ये, ह्या फेस वॉशमध्ये सिंथेटिक डिटर्जंट वापरलेले असतात. हे सिंथेटिक डिटर्जंट या हार्ड वॉटरमध्ये स्कम, साका तयार न करता लॅदर, भरपूर फेस तयार करतात. One yellow colored box is given here. As per the use of detergent, supporting additives such as perfumes, dyes, germicides, alcohol, anti-foaming agents, moisturizer, fine sand, etc. are mixed with different detergents to give them certain useful properties. आज बघा विविध प्रकारचे सोप अवेलेबल आहेत. या सोपमध्ये वेगवेगळे परफ्यूम यूज केले जातात, वेगवेगळे डाईज, वेगवेगळ्या कलरचे साबण मिळतात. जर्मिसाइड्स म्हणजे थोडेसे मेडिसिनल साबण मिळतात. अल्कोहोल यूज केला जातो. अँटी फोमिंग एजंट्स म्हणजे जास्त फोम तयार करणारे जे शेविंगसाठी वगैरे यूज केले जातात. मॉइश्चरायझर्स असलेले, स्किन फ्रेंडली, फाईन सँड यूज केलेले जे स्किनचा डेड स्किनचा लेयर रिमूव्ह करण्यासाठी स्क्रबसारखं काम करतील, असे डिफरंट टाईप्स ऑफ सोप अवेलेबल केले जातात, अवेलेबल आहेत, कारण ते बनवण्यासाठी सोपमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं मिक्सचर तयार केलं जातं. मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आपल्याला सोप कसा बनवायचा ह्याची कृती अभ्यासायची आहे. अगदी साध्या सोप्या कृतीने साबण बनवता येतो. कसा बनवला जातो बघा. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 102. प्रिपरेशन ऑफ सोप. So we need 15 grams sodium hydroxide, 60 ml coconut oil, 15 grams salt, perfume, a glass rod, beaker, tripod, wire gauze, burner, water, mold, etc. अगदी साधं साहित्य. यामधले एक केमिकल आपल्याला वापरावं लागतं, सोडियम हायड्रॉक्साईड.
ज्या प्रमाणामध्ये हे मटेरियल दिलेलं आहे त्याच प्रमाणात आपल्याला हे सगळे घटक घ्यावे लागतील. 15 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड, 60 ml कोकोनट ऑइल, आपल्याकडे घरामध्ये पॅराशूट वगैरे जे खोबरेल तेल असतं ते तेल वापरायचं आहे. 15 ग्रॅम सॉल्ट, किचनमध्ये आपण जे मीठ वापरतो ते 15 ग्रॅम. आणि आपल्याला जर तो सोप जो बनवायचा आहे त्याला छान स्मेल पाहिजे, यासाठी परफ्यूम, ते स्टर करण्यासाठी ग्लास रॉड लागणार आहे, हीट करायचं आहे आपल्याला, बीकर लागणार आहे, ट्रायपॉड लागणार आहे, वायर गॉज लागणार आहे, बर्नर, वॉटर, हे सगळे घटक आणि मोल्ड. ज्या आकाराचे आपल्याला साबण बनवायचे आहेत त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या आकाराचे मोल्ड, म्हणजे साबणांचे सुद्धा वेगवेगळे आकार आता अवेलेबल झालेले आहेत. आपण कोणत्या मोल्डमध्ये ते सोल्युशन ओतणार तशा आकाराचा साबण आपला बनणार आहे. काय प्रोसिजर करायची असते बघा, साबण कसा बनवायचा. टेक 60 ml कोकोनट ऑइल इन अ बीकर, डिझॉल्व 15 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड इन 50 ml वॉटर. बीकरमध्ये 60 ml ऑइल घ्यायचं आहे, कोकोनट ऑइल. त्यानंतर वेगळ्या भांड्यामध्ये एका 50 ml वॉटर घेऊन त्यामध्ये 15 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड डिझॉल्व करून घ्यायचं. मिक्स द सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन इन ऑइल स्लोली व्हाईल स्टरिंग इट विथ अ ग्लास रॉड. या ऑइल जे घेतलेलं आहे ह्या ऑइलमध्ये हे सोडियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन अलगद हळूहळू मिक्स करायचं आहे आणि मिक्स करत असताना ग्लास रॉडने त्याला स्टर करायचं आहे, ढवळत राहायचं आहे. हीट द मिक्सचर, त्यानंतर हे मिक्सचर हीट करायला ठेवायचं. अँड बॉईल इट फॉर 10 to 12 minutes, स्टरिंग इट ऑल द व्हाईल. सो व्हाईल बॉइलिंग द मिक्सचर यू हॅव टू स्टर इट कंटिन्युअसली बिकॉज अदरवाईज इट विल स्पिल आउट. उकळणार ते आणि उकळून बाहेर येणार, त्यामुळे त्या ग्लास रॉडने कंटिन्युअसली त्याला स्टर करत राहायला पाहिजे. टेक केअर दॅट द मिक्सचर डज नॉट बॉईल ओव्हर व्हाईल हीटिंग. सो ओव्हर बॉइलिंग होता कामा नये ह्याची काळजी घ्या. डिझॉल्व 15 ग्रॅम सॉल्ट इन 200 ml वॉटर. सो इन अनदर फ्लास्क यू हॅव टू टेक 200 ml वॉटर अँड मिक्स 15 ग्रॅम salt and dissolve it. So you will get salt solution. Pour this solution into the above mixture and stir. So mix this salty water in the beaker which is heating. The soap formed by the chemical reaction now floats on the water. After some time it becomes thick. So when you mix salty water in the oil solution, the soap will get created and it will float on water. पाण्याच्यावर साबण तरंगायला लागेल. आफ्टर सम टाईम इट बिकम्स थिक. त्यानंतर तो हळूहळू जाड साबणाचा थर पाण्याच्यावर तरंगताना दिसेल. नाव सेपरेट द वॉटर. आफ्टर सम टाईम now separate the thick soap and add the perfume to it. Shape the bar of soap using the mold. So when the soap gets floating on water, mix some परफ्यूम त्यामध्ये मिक्स करा आणि ज्या मोल्डमध्ये आपल्याला हे सोल्युशन, ज्या आकाराचं साबण पाहिजे त्या मोल्डमध्ये सोल्युशन ओतल्यावर काही वेळातच तो घट्ट साबण तयार होईल. In the above process, fat and alkali combine to form salts and of fatty acids. So in this procedure we have used fat and alkali. So fat is coconut oil and alkali is sodium hydroxide. And using this fat and alkali we get salts of fatty acids. Chemically soap is a sodium or potassium salt of fatty acids. इथे आपण सोडियम हा कंटेंट यूज केलेला आहे, त्यामुळे जो साबण तयार होणार आहे हा साबण वॉशिंग क्लोथ्स, कपडे धुण्यासाठीचा जो साबण आहे त्या टाईपचा तयार होईल. जर सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या ऐवजी आपण पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड वापरलं तर इथे आपल्याला आंघोळीचा साबण बनवता येईल, कारण सोडियम हायड्रॉक्साईड हा हार्ड सोप बनवण्यासाठी वापरतात आणि पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड हे सॉफ्ट सोप, स्किन फ्रेंडली सोप बनवण्यासाठी यूज केलं जातं. म्हणजे आता तुम्हाला साबण कसा बनतो ही प्रोसिजर समजली असेल. आफ्टर स्टडिंग अबाउट टूथपेस्ट अँड डिटर्जंट सोप वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पॉर्टंट सबस्टन्स दॅट इज सिमेंट. सिमेंट कसं बनतं? सिमेंट हे आत्ताच्या ज्या कन्स्ट्रक्शन वर्क आहे, बांधकाम क्षेत्रातलं सगळ्यात महत्त्वाचा हा सबस्टन्स आहे. हा कसा बनवला जातो बघा. कॅन यू टेल व्हॉट आर द मटेरियल्स यूज फॉर कन्स्ट्रक्शन? सो फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वी यूज सिमेंट, sand, some steel, wood. Many substances are used for the construction work. Which of the houses seen in the pictures here have a strong structure and why? So on page number 102, two houses are shown here. One house is made of cement concrete and other is made of plant parts. So this plant part house is not so strong.
but the house made using cement concrete will be a strong house. So we are going to study about cement production. Cement is an important material in construction. Sheets, blocks, pillars and pipes are made from concrete produced from cement. So cement is used to make sheets. सिमेंटच्या पातळ पत्र्यांसारखे शीट्स बनवल्या जातात. ब्लॉक्स, सिमेंटचे चिऱ्यांसारखे ब्लॉक बनवले जातात. म्हणजे सगळीकडेच काय आपल्याकडे आहेत तशा चिऱ्यांच्या खाणी नाही आहेत. मग तिथे बांधकामासाठी विटा किंवा सिमेंटचे चिऱ्यांसारखे ब्लॉक तयार केले जातात. पिलर्स, इमारतीचे खांब, पिलर म्हणजे खांब, आणि पाईप्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रेनेजसाठी वगैरे ज्या पाईप्स वापरले जातात या सिमेंटच्या यूज केलेल्या असतात. सिमेंटपासून पाईप्स देखील बनवले जातात. सिमेंट इज अ ड्राय ग्रीनिश ग्रे पावडर विथ फाईन पार्टिकल्स. सो सिमेंट इज अ पावडर and it is a dry powder. It contains greenish gray color and fine particles are there. It is made from silica. So for making cement, silica, that is sand, alumina, that is aluminum oxide, lime, iron oxide and magnesia, that is magnesium oxide, these substances are used for making cement. Silica, alumina, lime, iron oxide and magnesia. Portland cement is the most commonly used cement for construction work. So Portland cement is most commonly used. सगळ्यात जास्त प्रमाणात पोर्टलँड सिमेंटचा यूज केला जातो. इट इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल विच कन्सिस्ट ऑफ 60% लाईम, दॅट इज कॅल्शियम ऑक्साईड, 25% सिलिका, दॅट इज सिलिकॉन डायऑक्साईड अँड 5% ॲल्युमिनियम. द रेस्ट ऑफ आयर्न ऑक्साईड अँड जिप्सम, दॅट इज कॅल्शियम सल्फेट. सो पोर्टलँड सिमेंट हे मॅक्सिमम यूज केलं जाणारं सिमेंट आहे, ज्यामध्ये लाईम, सिलिका, ॲल्युमिना, आयर्न ऑक्साईड आणि जिप्सम या घटकांचा यूज केला जातो. पोर्टलँड सिमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन क्वेरिड फ्रॉम द इसल ऑफ पोर्टलँड इन इंग्लंड विच हॅज अ सिमिलर टेक्स्चर. पोर्टलँड सिमेंटला पोर्टलँड हे जे नाव दिलेलं आहे हे पोर्टलँड या इंग्लंडमधल्या एका भागामध्ये जिथे एक प्रकारची जी स्टोन सापडतो ज्याचं पोर्टलँड सिमेंटसारखं स्ट्रक्चर आहे, यावरून पोर्टलँड सिमेंट हे नाव देण्यात आलेलं आहे. इन एन्शंट टाइम्स द रोमन्स हॅड मेड सिमेंट ॲज वेल ॲज कॉन्क्रीट. दे यूज टू मेक ॲक्वियस सिमेंट बाय मिक्सिंग वल्कॅनिक ॲश इन मॉइस्टन्ड लाईम. सो रोमन्सनी अगदी पुराण काळापासून सिमेंट कॉन्क्रीट बनवण्याचं टेक्निक आत्मसात केलेलं होतं. यासाठी ते वल्कॅनिक ॲश म्हणजे ज्वालामुखीमधून बाहेर पडणारी ॲश आणि मॉइस्टन लाईम म्हणजे चुनखडी जी आहे त्याचा ओलसर भाग आणि ही ॲश याचं मिक्सचर तयार करून सिमेंट कॉन्क्रीट बनवण्याचं टेक्निक आत्मसात केलेलं होतं. इट वॉज अ व्हेरी ड्युरेबल सिमेंट. ड्युरेबल मीन्स लॉंग लास्टिंग, स्ट्रॉंग सिमेंट. विथ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर धिस आर्ट ऑफ मेकिंग सिमेंट वॉज ऑल्सो फॉरगॉटन. रोमन एम्पायर मधल्या काळामध्ये नष्ट झाल्यानंतर त्यांनी शोधून काढलेलं हे टेक्निकसुद्धा लोक विसरून गेले. In 1756, British engineer John Smeaton developed the method of making aqueous cement. 1756 मध्ये ब्रिटिश इंजिनियर जॉन स्मिटनने पुन्हा असं हे ॲक्वियस मीन्स वॉटर कंटेंट असलेलं सिमेंट बनवण्याची पद्धत पुन्हा इन्व्हेंट केली. कॉन्क्रीट इज प्रिपेअर्ड बाय मिक्सिंग सिमेंट, वॉटर, सँड अँड ग्रॅव्हल. कॉन्क्रीट तुम्ही पाहिलं असेल, कॉन्क्रीट बनवताना सिमेंट, वॉटर, सँड आणि ग्रॅव्हल म्हणजे खडी या 4 घटकांचं मिश्रण म्हणजे कॉन्क्रीट. फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉंग अँड लीक प्रूफ स्लॅब सर्टन सबस्टन्सेस आर मिक्स इन कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट हे बेसिकली स्लॅब घालण्यासाठी वापरलं जातं. आता हे स्लॅब घालण्यासाठी आता मॉडर्न टेक्निकमध्ये वेगवेगळे सबस्टन्स असे ॲड केले जातात त्या कॉन्क्रीटच्या मिक्सचरमध्ये, जेणेकरून जो स्लॅब आपण इमारतीला, बिल्डिंगला, आपल्या घराला वापरणार आहोत हा स्लॅब लीक प्रूफ, त्याला कोणत्या प्रकारचे लिकेजेस येऊ नयेत यासाठी काळजी घेण्यासाठी काही वेगवेगळे घटक ॲड करण्याचं टेक्निक अवेलेबल आहे. Find out nowadays why are the roads made of concrete. So 2 questions you have to find the answers that nowadays why the roads are made of concrete. रस्ते सुद्धा आता कॉन्क्रीटचे बनवले जात आहेत, जे पूर्वी जे आपलं डांबर वगैरे वापरून बनवले जायचे. What causes the hardness of water? What is the reason for
द वॉटर बिकम्स हार्ड. पाणी हार्ड बनण्याचं म्हणजेच ज्याला आपण दुष्फेन पाणी म्हणतो, हार्ड वॉटर, ज्यामध्ये साबणाचा फेस चांगला होत नाही, तर पाण्याला हा जो हार्डनेस आहे तो कशामुळे प्राप्त होतो, या 2 प्रश्नांचे आन्सर्स तुम्हाला शोधायची आहेत.